Namaskar. In the last videos, we have studied Mendeleev's periodic table and merits of Mendeleev's periodic table. Now next point is demerits of Mendeleev's periodic table. पुढचा पॉइंट आहे मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीचे दोष. So there are 4 demerits of Mendeleev's periodic table. मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीचे 4 दोष आहेत. The first demerit is regarding to sequence of cobalt and nickel in Mendeleev's periodic table. पहिला जो दोष आहे तो दोष मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीतील कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या क्रमाबद्दल आहे. The whole number atomic mass of cobalt and nickel is same, that is 59. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. The whole number atomic mass of cobalt and nickel is same, that is 59. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. म्हणजेच कोबाल्ट आणि निकेल या दोन मूलद्रव्यांचं पूर्णांकी अणुवस्तुमान, पूर्णांकी म्हणजे पूर्ण संख्या, पूर्णांकी अणुवस्तुमान समान म्हणजेच 59 असल्यामुळं मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीत या दोन मूलद्रव्यांच्या क्रमाबद्दल संदिग्धता निर्माण झाली. म्हणजेच कोबाल्ट आणि निकेल या दोन्ही मूलद्रव्यांचं पूर्णांकी अणुवस्तुमान 59 आहे. कोबाल्टचं पूर्णांकी अणुवस्तुमान 59 आहे, निकेलचं पूर्णांकी अणुवस्तुमान 59च आहे. त्यामुळं या दोन मूलद्रव्यांच्या क्रमाबद्दल त्या ठिकाणी संदिग्धता निर्माण झाली. म्हणजेच मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीमध्ये कोबाल्टला अगोदर स्थान द्यायचं का निकेलला अगोदर स्थान द्यायचं हा प्रश्न निर्माण झाला, कारण दोघांचेही अणुवस्तुमान सेम आहे, सारखं आहे. In Mendeleev's periodic table, elements are arranged according to their atomic masses, but the whole number atomic mass of cobalt and nickel is same, that is 59. Therefore, the question arose as to which element, that is cobalt or nickel, should be placed first. अगोदर कोबाल्टला स्थान द्यायचं का निकेलला स्थान द्यायचं असा प्रश्न निर्माण झाला होता. Then second demerit is regarding to the position of isotopes in the periodic table. दुसरा जो दोष आहे तो दुसरा दोष समस्थानिकांच्या स्थानाबद्दल आहे. Now what are the isotopes? Isotopes are the atoms of same elements having same atomic number but different atomic mass number. Isotopes म्हणजे एकाच मूलद्रव्यांचे अणु ज्यांचे अणुअंक सारखे असतात परंतु अणुवस्तुमानांक भिन्न असतात. For example, there are 2 isotopes of chlorine. The atomic mass of first isotope is 17. The atomic number of first isotope is 17. The atomic number of second isotope is also 17. But the atomic mass of first isotope is 35 and atomic mass of second isotope is 37. Hence, these are the 2 isotopes of chlorine having different atomic masses. Now, isotopes of an element have
different atomic mass number, but their chemical properties are similar. Isotopes of an element have different atomic mass number, but their chemical properties are similar. एकाच मूलद्रव्यांच्या समस्थानिकांचे अणुवस्तुमानांक भिन्न असतात, मात्र त्यांचे रासायनिक गुणधर्म सारखे असतात. Now isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in periodic table. Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have similar chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. म्हणजेच मेंडेलिव्हनं त्याची आवर्त सारणी तयार केल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर या समस्थानिकांचा शोध लागला. आता समस्थानिकांचा रासायनिक गुणधर्म सारखे असतात, परंतु यांचे अणुवस्तुमानांक मात्र भिन्न असतात. या समस्थानिकांचे रासायनिक गुणधर्म सारखे आहेत, परंतु अणुवस्तुमानांक मात्र भिन्न आहे. त्यामुळं या समस्थानिकांच्या स्थानाबद्दल किंवा या समस्थानिकांना आवर्त सारणीमध्ये कुठं स्थान द्यायचं हा प्रश्न त्यावेळेस निर्माण झाला. ज्यावेळेस समस्थानिकांचा शोध लागला त्यावेळेस या समस्थानिकांना मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीत कुठं स्थान द्यायचं हे आव्हान किंवा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचा अर्थ, फॉर एक्झाम्पल, देर आर 2 isotopes of chlorine. Two isotopes of chlorine. The atomic mass of first isotope is 35, while atomic mass of second isotope is 37. Now in Mendeleev's periodic table, elements are arranged according to their atomic masses, that is in increasing order of atomic masses of elements. Therefore, these two isotopes should be placed at different places in periodic table. म्हणजेच मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या ॲटॉमिक मास प्रमाणे केलेली आहे. त्यामुळं या दोन्ही अणूंना किंवा दोन्ही समस्थानिकांना मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीत वेगळं स्थान देणं आवश्यक होतं. बिकॉज द ॲटॉमिक मासेस ऑफ दिस 2 isotopes आर डिफरंट. कारण ह्या दोन्ही समस्थानिकांचं अणुवस्तुमानांक वेगळं असल्यामुळं या दोघाला वेगळं स्थान देणं आवश्यक होतं. बट इन मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल isotopes were not given separate places. In Mendeleev's periodic table, isotopes were not given separate places. परंतु मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीत समस्थानिकांना वेगळं स्थान दिलं नाही. मेंडेलिव्हच्या काळात समस्थानिकं माहीत नव्हती, त्यामुळं मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीत या समस्थानिकाबद्दल कुठलीही सोय नव्हती. नंतर समस्थानिकांचा शोध लागला. या समस्थानिकांचा शोध लागल्यानंतर मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये ही समस्थानिकं कुठे ठेवायची हा प्रश्न निर्माण झाला. देन थर्ड demerit. When elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. Therefore, it was not possible
to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. When elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rising atomic mass does not appear to be uniform. Therefore, it was not possible to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. म्हणजेच जेव्हा मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या ॲटॉमिक मास प्रमाणे केली त्यावेळेस या मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या वाढीचा वेग हा नियमित नव्हता. मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या वाढीचा वेग हा नियमित नव्हता, रेग्युलर नव्हता. आणि त्यामुळं दोन जड मूलद्रव्यांच्या दरम्यान किती नवीन मूलद्रव्यांचा शोध लागेल हे याचं भाकीत करणं शक्य नव्हतं. मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या ॲटॉमिक मास प्रमाणे केली असता ॲटॉमिक मासच्या वाढीचा वेग नियमित नसल्यामुळं दोन जड मूलद्रव्यांच्या मध्ये नवीन किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल हे याचं भाकीत करणं शक्य नव्हतं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इज an element with atomic mass number 100. Suppose B is the second element with atomic mass number 102. C is third element with atomic mass number 104. E is the element with atomic mass number of 108. समजा चार मूलद्रव्ये आहेत, या चारची अणुवस्तुमानक दिलेत. Now these elements are arranged in increasing order of their atomic masses, and rising atomic mass is regular. मूलद्रव्यांची मांडणी चढत्या ॲटॉमिक मास प्रमाणे केली आणि अणुवस्तुमानक वाढण्याचा जो वेग आहे तो सारखाच आहे. म्हणजेच एचं अणुवस्तुमान 100 आहे, बीचं 102 आहे, सीचं 104 आहे, ईचं 108 आहे. म्हणजे या ठिकाणी अणुवस्तुमानांक 2 न वाढला, इथं अणुवस्तुमानांक 2 न वाढला. आता इथं मध्ये गॅप आहे. ज्या त्या ठिकाणी 2 अणुवस्तुमानांक वाढत गेलेत, सीचा अणुवस्तुमानांक 104 आहे आणि ईचा 108 आहे. त्यामुळे असं सांगता येईल की या सी आणि ईच्या मध्ये एक मूलद्रव्य असेल की ज्याचा अणुवस्तुमानक 106 असेल. यामध्ये सांगता येईल as the rising atomic mass is uniform, it will be predicted that one element will be discovered between these two elements. या दोन मूलद्रव्यांच्या दरम्यान एका मूलद्रव्याचा शोध पुढे लागेल असे ते सांगता येतं. परंतु मेंडेलीवच्या आवर्त सारणीत जे मूलद्रव्य आहेत त्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या वाढीचा वेग असा रेग्युलर नाही, नियमित नाही. त्यामुळं दोन जड मूलद्रव्यामध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल हे सांगता येत नाही. समजा फॉर एक्झाम्पल, सपोज atomic mass of A is 100, atomic mass of B is suppose 103, atomic mass of C is 104. Now rising and E is 107. Now rising atomic mass is not uniform. इथे जो अणुवस्तुमानक वाढत गेलाय तो युनिफॉर्म नाही. या ठिकाणी अणुवस्तुमानक 3 न वाढला, इथे 1 न वाढला, परत या ठिकाणी 3 न वाढला. म्हणजे या ठिकाणी अणुवस्तुमानक जो वाढत गेलाय ते नियमितपणे वाढत गेलेला नाही. त्यामुळं आता सी आणि ई या दोन्हीच्या मध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल हे सांगणं शक्य नाही. असा या तिसऱ्या डिमेरिटचा अर्थ आहे. देन फोर्थ डिमेरिट,
demerit is regarding to position of hydrogen in Mendeleev's periodic table. चौथा जो दोष आहे तो मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीतील हायड्रोजनच्या स्थानाबद्दल आहे. तर तो काय बघू. हायड्रोजन शोज सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन, that is group 7th element, fluorine, chlorine, bromine, etc. Similarly, there is similarity in chemical properties of hydrogen and alkali metals, that is group 1st element, like lithium, sodium, potassium. The hydrogen shows similarity with halogens. In the Mendeleev's periodic table, halogens are placed in group 7. Halogens means fluorine, chlorine, bromine. Hydrogens and halogens show similar chemical properties. The molecular formula of hydrogen is H2. Similarly, the molecular formula of halogens, like bromine, chlorine, fluorine. The molecular formula of bromine is Br2. The molecular formula of chlorine is Cl2. The molecular formula of fluorine is F2. Hence, the molecular formulae of hydrogen and halogens are same. हायड्रोजनचा रेणुसूत्र आणि हॅलोजनची रेणुसूत्रे हे सारखीच आहेत. हायड्रोजनच्या मॉलिक्यूलमध्ये 2 ॲटम आहेत आणि हॅलोजनच्याही प्रत्येक हॅलोजनच्या मॉलिक्यूलमध्ये 2च ॲटम आहेत. देन the molecular formulae of compounds of hydrogen and halogens with metals and non-metals are similar. The molecular formula of compounds of hydrogen and halogens with metals and non-metals are similar. म्हणजेच हायड्रोजनचे आणि हॅलोजनचे धातू बरोबर किंवा अधातू बरोबर जे संयुग तयार होतात त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले सारखे असतात. म्हणजेच हायड्रोजनचे धातू बरोबर आणि हॅलोजनचे धातू बरोबर जी संयुग तयार होतील त्यांचा जनरल फॉर्म्युला एकच असेल. तसंच हायड्रोजनचा आणि हॅलोजनचे अधातू बरोबर जी संयुग तयार होतील त्यांचे जनरल फॉर्म्युले सुद्धा सारखेच असतील. We have studied that the elements having similar properties form the compounds having same general formula. आपण पूर्वी बघितले ज्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म सारखे असतात अशा मूलद्रव्यांपासून जे संयुग तयार होतात त्यांची जनरल फॉर्म्युले हे सारखे असतात. ते जिथे सांगितले. एक्झाम्पल, द कंपाउंड्स ऑफ हायड्रोजन विथ मेटल. The molecular formula of compound of hydrogen with metal, that is sodium, is NaH. हायड्रोजनचा सोडियम बरोबर जे संयुग तयार होतं त्याचं रेणुसूत्र आहे NaH. Similarly, the molecular formulae of compounds of halogens like fluorine, chlorine with sodium are NaF and NaCl respectively. Hence, these molecular formulae are same because the general formula of this compound is NaR. या संयुगाचा जनरल फॉर्म्युला याप्रमाणे लिहिता येईल. NaR. Na म्हणजे सोडियम, सोडियमवरची कंपाऊंड आहे आणि R म्हणजे एलिमेंट. जर हायड्रोजन असेल तर
NaH, फ्लोरीन असेल NaF, क्लोरीन असेल NaCl. म्हणजे यांचा जनरल फॉर्म्युला सारखा आहे, म्हणजे हायड्रोजनचे आणि हेलियमचे गुणधर्म सारखे आहेत. इन द सेम वे द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाउंड ऑफ हायड्रोजन विथ नॉन मेटल लाईक कार्बन इज CH4. हायड्रोजनचं कार्बन बरोबर कार्बन या अधातू बरोबर जे संयुग तयार होतं त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CH4. इन द सेम वे द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हॅलोजन like fluorine and chlorine with non-metal carbon are CF4 and CCl4 respectively. फ्लोरीन आणि क्लोरीन या हॅलोजनचे कार्बन बरोबर जे संयुग तयार होतात त्यांचे ऋणसूत्र अनुक्रमे CF4 आणि CCl4 आहे. म्हणजे हे ऋणसूत्र सारखेच आहे. ह्याचा जर जनरल फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा असेल तर आपण लिहिता येईल CR4. C म्हणजे कार्बन आणि R म्हणजे एलिमेंट. आपण हायड्रोजन घेतलं तर CH4, फ्लोरीन घेतलं CF4, क्लोरीन घेतलं CCl4. Hence, the molecular formulae of compounds of hydrogen and halogen with metal and non-metal are similar. Hence, hydrogen shows similarity with halogens. हा पहिला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, similarly there is similarity in chemical properties of hydrogen and alkali metal. In Mendeleev's periodic table, alkali metals are placed in group first, and alkali metal means the element like lithium, sodium, potassium. मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये हे अल्कली मेटल म्हणजेच लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम हे ग्रुप 1 मध्ये आहेत. तर रासायनिक दृष्ट्या हायड्रोजन आणि हे अल्कली मेटल सारखे आहेत. आता कशी सारखे ते आपण बघू. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हायड्रोजन अँड अल्कली मेटल्स लाईक लिथियम, sodium, potassium with chlorine, oxygen and sulfur are similar. The molecular formula of compounds of hydrogen and alkali metals with chlorine, ऑक्सिजन अँड सल्फर आर सिमिलर. म्हणजेच हायड्रोजनचे आणि अल्कली मेटलचे म्हणजे लिथियम असेल, सोडियम असेल किंवा पोटॅशियम असेल यांचे क्लोरीन बरोबर किंवा ऑक्सिजन बरोबर किंवा सल्फर बरोबर जे संयुग तयार होतात त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले रेणूसूत्र सारखे असतात. म्हणजे त्यांचे जनरल फॉर्म्युले सारखे असतात. एक्झाम्पल, द कंपाउंड्स ऑफ हायड्रोजन विथ क्लोरीन. The molecular formula of compound of hydrogen with chlorine is HCl. Similarly, the compounds of alkali metal, the molecular formulae of compounds of alkali metals like sodium and potassium with chlorine are NaCl and KCl respectively. म्हणजेच हायड्रोजनचा क्लोरीन बरोबर किंवा सोडियम आणि पोटॅशियमचे क्लोरीन बरोबर जे संयुग तयार होतात त्यांची रेणूसूत्र हे सारखे आहेत. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला याप्रमाणे लिहिता येईल RCl. Cl म्हणजे क्लोरीन आणि R म्हणजे एलिमेंट. जर हायड्रोजन असेल तर HCl, सोडियम असेल NaCl, पोटॅशियम असेल KCl याप्रमाणे. इन द सेम वे द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हायड्रोजन विथ ऑक्सिजन इज H2O. While the molecular formula of compounds of alkali metal like sodium or potassium with oxygen are Na2O and K2O respectively. म्हणजे या ठिकाणी हायड्रोजनचा ऑक्सिजन बरोबर जे संयुग तयार झाले त्याचं सूत्र आणि सोडियम आणि पोटॅशियमचे ऑक्सिजन बरोबर जे संयुग तयार झाले त्यांचे ऋणसूत्र हे सारखेच आहे. हा त्याचा अर्थ. त्यांचाही जनरल फॉर्म्युला आपण याप्रमाणे लिहू शकतो R2O
O is the oxygen, R2 is the element. हायड्रोजन असेल H2O, सोडियम असेल Na2O, potassium असेल K2O, and last the molecular formula of compound of hydrogen with sulfur is H2S, and molecular formula of compounds of alkali metals like sodium and potassium with sulfur are Na2O, Na2S and K2S respectively. म्हणजेच हायड्रोजनचा सल्फर बरोबर जे संयुग तयार होतं त्याचं ऋणसूत्र आणि सोडियम आणि पोटॅशियम यांचा सल्फर बरोबर जे संयुग तयार होतात त्यांची ऋणसूत्र हे सारखीच असतात. H2S हे हायड्रोजनचं सल्फर बरोबरच्या संयुगाचं सूत्र आणि सोडियम आणि पोटॅशियमचं सल्फर बरोबर जे संयुग तयार होतं त्याचे सूत्र अनुक्रमे Na2S आणि K2S असे आहे. यांचाही जनरल फॉर्म्युला आपला आपण लिहिता येईल R2S. S इज द सल्फर आणि R2 म्हणजे मूलद्रव्य. हायड्रोजन असेल तर H2S, सोडियम असेल Na2S, पोटॅशियम असेल K2S. Hence there is a similarity in chemical properties of hydrogen and alkali metal. Hence hydrogen resemble with halogen as well as alkali metal. Therefore, Mendeleev could not decide whether to keep hydrogen in group first or in group 7. As hydrogen resemble halogen as well as alkali metal, Mendeleev could not decide whether to keep hydrogen in group first or in group 7. फर्स्ट ग्रुप म्हणजे अल्कली मेटलचा आणि सेवन्थ ग्रुप म्हणजे हॅलोजनचा. हायड्रोजनचे गुणधर्म हॅलोजन प्रमाणे आहे आणि अल्कली मेटल प्रमाणे आहे. त्यामुळं मेंडेलिव्ह या हायड्रोजनला ग्रुप 1 मध्ये ठेवायचं का ग्रुप 7 मध्ये ठेवायचं याचा निर्णय तो घेऊ शकला नाही. and therefore Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in the periodic table. Therefore Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in the periodic table. त्यामुळं मेंडेलिव्हला हायड्रोजनला त्याच्या आवर्त सारणीमध्ये योग्य ते स्थान देता आलं नाही, कारण तो ठरवू शकला नाही की हायड्रोजनला पहिल्या ग्रुपमध्ये ठेवायचं का 7व्या ग्रुपमध्ये ठेवायचं. Hence, these are the demerits of Mendeleev's periodic table. Thank you.